Hello students, in last lecture we have started change of variable from Cartesian to polar coordinate, and we have seen how to calculate the double integrals when our region bounded by the circle, and we have obtained Jacobian for circle. So let us recall. So when our region bounded by the circle and we calculate the example using the change of variable from Cartesian to polar coordinate. At that time, we take x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, where radius is limit of r is the 0 less than equal to r less than equal to a, depend upon the circle, and our theta is between 0 to 2 pi. In Jacobian we have already obtained Jacobian for circle is equal to r. So keep in your mind these things. Jacobian for circle is the r. Now today we are going to discuss when our region bounded by the ellipse, then how to calculate the double integrals through convert the Cartesian coordinate to polar coordinate. तो जे रीते मित्रों આપણે સર્કલની અંદર x કોઓર્ડિનેટ y કોઓર્ડિનેટ રેડી લિમિટ r અને થીટા હતી અને જેકોબિયન હતા, એ જ રીતે મિત્રો એલિપ્સની અંદર પણ આ દરેક પોઈન્ટ આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફાઇન્ડ કરવાના રહેશે. સો લેટ્સ સી when our region bounded by the ellipse. Ready? So now our second point, when our region bounded by the ellipse, then how to calculate the double integrals. So as we know, equation of the ellipse is x square upon s square plus y square upon b square is equal to 1. So in equation of ellipse, here we take the x by a is equal to r cos theta and y by b is equal to r sin theta. So keep in your mind these values. Ready? જ્યારે મિત્રો આપણો region circle વડે બાઉન્ડેડ હતો ત્યારે આપણે x ની વેલ્યુ દીધી x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. પણ જ્યારે આપણો region મિત્રો ellipse વડે બાઉન્ડેડ હોય ત્યારે આપણા કોઓર્ડિનેટ થશે x by a is equal to r cos theta, or you can also write value of x is equal to a r cos theta. Ready? And y is equal to b r sin theta. So keep in your mind these things. In ellipse, x is equal to a r cos theta and y is equal to b r sin theta. Radius is 0 to 1, that means 0 less than equal to r less than equal to 1, and theta is nothing but the 0 to 2 pi. તો આ ચાર પોઈન્ટ છે મિત્રો, દરેક એક્ઝામ્પલ્સની અંદર કોમન રહેશે જ્યારે આપણો રિજિયન ઇલિપ્સ વડે બાઉન્ડેડ હોય ત્યારે. રેડી? x is equal to a r cos theta and y is equal to b r sin theta, and our radius is always 0 to 1 and our theta is between 0 to 2 pi. So how to calculate? So double integration r fxy dx dy. Ready? આજે મિત્રો આપણો કાર્ટેશિયન ફોર્મ છે એમાં આપણું રિજિયન ઇલિપ્સ વડે બાઉન્ડેડ હોય ત્યારે એને આપણે પોલારમાં કઈ રીતે કન્વર્ટ કરીએ છીએ, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન r ડેશ. હિયર x રિપ્લેસ બાય a r cos theta and y રિપ્લેસ બાય b r sin theta. તો જે મિત્રો આપણું કાર્ટેશિયન ઇક્વેશન છે x અને y ફોર્મમાં, એમાં x ની વેલ્યુ આપણે રિપ્લેસ કરશું a r cos theta અને y ની વેલ્યુ રિપ્લેસ કરશું b r sin theta. રેડી? અને ત્યારબાદ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં મિત્રો જેકોબિયન આવશે ઇન્ટુ d theta dr, where j is the Jacobian. Now we obtain the Jacobian for ellipse. આ મિત્રો હવે આપણે જેકોબિયન ઇલિપ્સની અંદર મેળવી છીએ. રેડી? જ્યારે સર્કલ હતું મિત્રો ત્યારે એમાં a અને b હતા નહીં, ત્યારે આપણી પાસે જેકોબિયન ડાયરેક્ટ મળતા આપણને જેકોબિયન ઇઝ ઇક્વલ ટુ r. રેડી? પણ આ મિત્રો આપણું x ફોર્મ છે કેવું છે a r cos theta અને y ઇઝ ઇક્વલ ટુ છે b r sin theta. રેડી? તો એમાં મિત્રો આપણો જે જેકોબિયન છે એ ચેન્જ થઈ જશે. રેડી? r રહેશે નહીં. લેટ અસ ઓબ્ટેન હિયર. સો હિયર વી એપ્લાય અવર ફોર્મ્યુલા ઓફ ધ જેકોબિયન. So Jacobian is equal to del xy upon del r theta is equal to, first here we doing partial differentiation of function x with respect to r. First value કઈ આવશે મિત્રો અહીંયા del x upon del r. રેડી? અને ત્યારબાદ del x upon del theta. તો આપણું મિત્રો ફંક્શન x છે a r cos theta, એનું with respect to r કરે. રેડી? તો r નું થશે 1, just remain a cos theta. So this is the value of del x upon del r. હવે મિત્રો with respect to theta કરીએ તો હું થઈ જશે cos theta નું minus sin theta, so a r sin theta. So this is the value of del x upon del theta. Now you can see here a cos theta and minus a r sin theta. Now we're doing partial differentiation of function y with respect to r. So b into sin theta, and with respect to theta we get the
BR cos theta. Now we just solve this determinant. So AB R cos square theta minus minus plus BAR sin square theta. રેડી? આમાંથી મિત્રો ABR કોમન નીકળી જશે, બ્રેકેટમાં વધશે cos square theta plus sin square theta, જેની વેલ્યુ થઈ જશે 1. ધેટ મીન્સ આપણને મિત્રો જેકોબિયન મળશે ઇલિપ્સ માટે ABR. સો કીપિંગ યોર માઇન્ડ ધીસ. તો આ રીતે પણ પૂછાય છે કે ઓપ્ટેન ધ જેકોબિયન ફોર ઇલિપ્સ. રેડી? તો આ રીતે મિત્રો આપણે જેકોબિયન ઇલિપ્સની અંદર મેળવી શકીએ છીએ. સો જેકોબિયન ફોર સર્કલ આપણને મળ્યા મિત્રો આર. રેડી? પછી જેકોબિયન આપણને ઇલિપ્સ માટે મળે છે ABR. એક માર્કની અંદર મિત્રો ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, રાઇટ ધ જેકોબિયન ફોર સર્કલ આર, રાઇટ ધ જેકોબિયન ફોર ઇલિપ્સ ABR. રેડી? સો નાવ વી ડાયરેક્ટ યુઝ ધ જેકોબિયન ABR. મિત્રો દરેક એક્ઝામ્પલની અંદર હવે આપણે જેકોબિયન કેલ્ક્યુલેટ કરશું નહીં, ડાયરેક્ટ આપણે જે એક્ઝામ્પલની અંદર આપણો રિજિયન ઇલિપ્સ વડે બાઉન્ડેડ હશે મિત્રો એમાં જેકોબિયન આપણે ડાયરેક્ટ કન્સિડર કરશું ABR because we have already obtained this value. રેડી? તો આ રીતે મિત્રો આપણે જેકોબિયન ઇલિપ્સની અંદર મેળવી શકીએ છીએ. Now we see related examples. Let's see first example. Evaluate double integration R dx dy upon under root 1 minus x square upon a square minus y square upon b square where region is bounded by ellipse. મિત્રો અહીં જોઈ શકો છો આપણને ઇક્વેશન આપેલું છે ઇલિપ્સનું. રેડી? આમાં કંઈ વર્ડ યુઝ નથી કરેલો કોઈ તમારું રિજિયન ઇલિપ્સ વડે બાઉન્ડેડ છે. આપણને ઇક્વેશન આપેલા હશે તો ઇક્વેશન ઉપરથી આપણે ખબર પડતી હોવી જોઈએ કે રિજિયન કયા કૌંસ વડે બાઉન્ડેડ છે, સર્કલ વડે બાઉન્ડેડ છે, ઇલિપ્સ વડે છે કે રેડી સ્ફિયર વડે બાઉન્ડેડ છે. તો આ મિત્રો આપણને ઇક્વેશન આપેલ છે x સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર અપોન b સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. ધેટ મીન્સ અવર રિજિયન બાઉન્ડેડ બાય ધી ઇલિપ્સ. તો આ એક્ઝામ્પલ મિત્રો આપણે બે રીતે કરી શકીએ છીએ, કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં પણ કરી શકીએ છીએ અને પોલાર કોઓર્ડિનેટની મદદથી પણ આપણે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. બટ આપણે મિત્રો આગળના લેક્ચરમાં જોયું કે જ્યારે આપણો રિજિયન સર્કલ વડે બાઉન્ડેડ હતો અને એને આપણે કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં સોલ્વ કરવા ગયા મિત્રો તો એક્ઝામ્પલ ખૂબ લોંગ અને લેન્ધી બની ગયો હતો. તો પોલાર કોઓર્ડિનેટમાં કન્વર્ટ કરવાથી એને આપણે ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ. સો નાવ હિયર વી કન્વર્ટ ધીસ Cartesian form in polar coordinate. So here we have given the region bounded by the ellipse. So just write down the 4 point. Our x is equal to ER cos theta, or you can also write x by is equal to R cos theta, and y by b is equal to R sin theta, or you can also write y is equal to BR sin theta. But just directly write down x is equal to ER cos theta and y is equal to BR sin theta. તમે ગમે તે ફોર્મમાં એક્સ અને વાયને લખી શકો છો. રેડી? ત્યારબાદ મિત્રો આપણે આર ફિક્સ છે 0 to 1. રેડી? 0 લેસ દેન ઇક્વલ આર લેસ દેન ઇક્વલ 1 એન્ડ થીટા ઇઝ નથિંગ બટ ધી 0 લેસ દેન ઇક્વલ થીટા લેસ દેન 2 પાઈ. એન્ડ જેકોબિયન ફોર ઇલિપ્સ વી already obtained ABR. રેડી? and we substitute x by a is equal to R cos theta and y by b is equal to R sin theta in our function. Ready? So let's see. So now we have given double integration R dx dy upon under root 1 minus x square upon a square minus y square upon b square is equal to, first we write the limit of R 0 to 1, after that we write the limit of theta 0 to 2 pi. હવે મિત્રો ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે કોણ આવશે? મલ્ટિપ્લિકેશનમાં જેકોબિયન આવશે. તો જેકોબિયન આપણને ખબર છે મળે છે ABR. સો ડાયરેક્ટલી વી રાઇટ ડાઉન ધ વેલ્યુ ઓફ જેકોબિયન ઇઝ ધી ABR. રેડી? અને ડિનોમિનેટરમાં મિત્રો તમે જોઈ શકો છો 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર. તો આપણા એક્સ અપોન એ છે મિત્રો આર કોસ થીટા. તો એક્સ સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર થઈ જશે મિત્રો આર સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર થીટા. સો હિયર વી રિપ્લેસ ધ વેલ્યુ ઓફ ધીસ એક્સ સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર માઇનસ એઝ ધીસ and we replace the value y square by b square. We have a y by b is r sin theta. So y square by b square is nothing but the r square sin square theta. Ready? Now we just simplify this. Now integration 0 to 1, integration 0 to pi, ABR as it is in a denominator. Now here we take minus r square outside, in bracket remain cos square theta plus sin square theta, that is nothing but the 1. તો આ મિત્રો વેલ્યુ થઈ જશે ખાલી 1 માઇનસ આર સ્ક્વેર. રેડી? કારણ કે આમાંથી માઇનસ આર સ્ક્વેર આપણે કોમન લઈ લઈએ તો બ્રેકેટમાં વધશે કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા, જેની વેલ્યુ થઈ જશે 1. સો હિયર વી નોટ રાઇટેડ. નાવ remaining term is 0 to 1, integration 0 to 1, integration 0 to pi, ABR upon under root 1 minus r square d theta dr. સો અગેન મિત્રો આપણું જે ફંક્શન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ થીટા કરીશું, પણ આપણે આપણું જે ટર્મ છે મિત્રો આખે આખું ફોર્મ રેડી યારના ફોર્મમાં છે અને એ બી આપણા કોન્સ્ટન્ટ છે, થીટાવાળી એક પણ ટર્મ છે નહીં. દેટ મીન્સ થીટા આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ થીટા કરશું ત્યારે એનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે થીટા અને એની લિમિટ લાગુ પડશે મિત્રો 0 to 2 પાઈ, એટલે જેનો આન્સર મળશે 2 પાઈ. તો દરેકમાં મિત્રો કોમન રહેશે, જ્યારે આપણા ફંક્શનની અંદર થીટાવાળી ટર્મ ન હોય મિત્રો ત્યારે એનું ઇન્ટિગ્રેશન આપણે કરીશું તો હંમેશા 2 પાઈ મળશે. તો આપણે ડાયરેક્ટલી લખી શકીએ છીએ. રેડી? અને ડાયરેક્ટલી 2 પાઈ કેમ મળે છે આપણે ઓલરેડી આગળના એક્ઝામ્પલ્સની અંદર પણ જોઈ ચૂક્યા છીએ. 0 to 1
ABR अपॉन √1 माइनस आर स्क्वेर एच डी रेडी वी रिस्पेक्ट टू थीटा करें मित्रों तो 1 थशे थीटा जेनी लिमिट थशे 0 to 2π रेडी आ मित्रों अपने लिमिट सब्स्टिट्यूट करेल थशे 2π - 0 दैट मीन्स 2π सो वी डायरेक्टली राइट डाउन व्हेन आवर फंक्शन इन नॉट अ फॉर्म ऑफ थीटा इस इंटीग्रेशन इज 2π ऑलवेज रेडी सो 2π as we know ABR constant take outside and 2π is also constant take outside so our next step is AB 2π is this integration 0 to 1 હવે મિત્રો ડિનોમિનેટરમાં છે √1 માઇનસ આર સ્ક્વેર જેને લખાશે 1 માઇનસ આર સ્ક્વેર રેસ ટુ -1/2 અને મલ્ટિપ્લિકેશન ઓલરેડી મિત્રો આર છે તો આ તો મિત્રો આપણે આગળના લેક્ચર્સની અંદર જે ફોર્મ સર્કલની અંદર જોયું હતું એ જ ફોર્મ બને છે રેડી આપણે અગેન મિત્રો વિધિની બાજુમાં વિકલન આપણે બનાવવું છે તો વિધિની બાજુમાં વિકલન બનાવવું છે રેડી તો અહીંયા મિત્રો -1 માઇનસ આર સ્ક્વેર છે તો એનું ડેરિવેટિવ થશે 0 - 2r દેટ મીન્સ આપણે બાજુમાં ડેરિવેટિવ થવું જોઈએ -2r તો આપણી પાસે મિત્રો આર ઓલરેડી છે 2 ખૂટે છે માઇનસ રેડી તો એને આપણે -2 વડે મલ્ટીપ્લાય અને ડિવાઈડ કરી દેશું સો હિયર વી મલ્ટીપ્લાય એન્ડ ડિવાઈડ બાય -2 તો હવે જોઈ શકો છો મિત્રો વિધેયની બાજુમાં વિકલન થઈ ગયું તો નિયમ પ્રમાણે વિધેયની ઘાત વધે સો વી ડાયરેક્ટલી ડુ ધ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ધીસ ફંક્શન રિસ્પેક્ટ ટુ આર એઝ માઇનસ અહીંથી મિત્રો 2 કટ થઈ જશે -πab अपॉन 1 माइनस आर स्क्वेर रेस टू -1/2 +1 ये થઈ જશે +1/2 અને છેદમાં આવશે 1/2 and its limit is 0 to 1 we have already done this integration in earlier lectures now we just solve this here we substitute the now this 1/2 goes in numerator ready so -2π ab and here we apply the limit at a place of r first of all we apply the 1 then 1 minus 1 becomes this 0 and minus we apply the 0 at a place of r so 1 minus 0 answer is the -1 ready but our first term is the -2π ab into -1 so answer is the 2π ab so now we can easily solve this example using the polar coordinate ready તો આ જ એક્ઝામ્પલને મિત્રો આપણે સરળતાથી પોલાર કોઓર્ડિનેટની મદદથી આપણે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ મેથડ રેડી હાઉ ટુ સોલ્વ વેન એવર યોર રિજિયન બાઉન્ડેડ બાય ધી ઇલિપ્સ so just convert your Cartesian form in polar coordinate you can easily calculate the integration now we discuss next example evaluate double integration r √a square b square minus b square x square minus a square y square upon a square b square plus b square x square plus a square y square dx dy where region is bounded by the ellipse તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આ જ એક્ઝામ્પલને જો આપણે કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં સોલ્વ કરવા જઈએ તો ખૂબ જ લોંગ અને લેન્ધી બની જશે રેડી પણ એને આપણે ઇઝીલી પોલાર કોડની મદદથી આપણે સોલ્વ કરી શકશું લેટ અસ સી હાઉ ટુ સોલ્વ આ મિત્રો આપણો રિજિયન ઇલિપ્સ વડે બાઉન્ડેડ થાય છે રેડી તો અગેન આપણી જે વેલ્યુ હતી એ લખી નાખશું આપણી લિમિટ થશે આરની 0 to 1 થીટાની લિમિટ થશે 0 to 2π જેકોબિયન થશે ABR રેડી x by is r cos theta and y by b is equal to r sin theta now just substitute the all the value so we write in this form double integration r under root a square b square minus b square x square minus a square y square upon a square b square plus b square x square plus a square y square હવે મિત્રો આમાંથી દરેક ટર્મ્સને આ જે મિત્રો આપણે ન્યુમેરેટર છે એમાંથી આપણે a square b square કોમન કાઢી છે રેડી a square b square અને ડિનોમિનેટરમાંથી આપણે a square b square કોમન કાઢી છે રેડી અથવા તો બીજી રીતે કેવું હોય તો મિત્રો આપણે અંશ અને છેદને a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર વડે ડિવાઈડ કરી છે રેડી તો અંશ અને છેદને મિત્રો અંશ a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર વડે ડિવાઈડ કરી તો આપણું નેક્સ્ટ સ્ટેપ કઈ રીતે બનશે આમાંથી મિત્રો આપણે a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર વડે ડિવાઈડ કરી છે રેડી આને પણ a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર વડે ડિવાઈડ કરી છે તો અગેન મિત્રો આ બે જો ડિનોમિનેટર બંનેમાંથી કટ થઈ જશે તો અગેન આપણને જે ઉપરનું સ્ટેપ હતું એ મળી જશે રેડી તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણે અંશમાંથી a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર કોમન લઈએ છીએ અને ડિનોમિનેટરમાંથી a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર કોમન લઈએ છીએ રેડી આ મિત્રો આપણે અંશ અને છેદને મીન્સ આપણા જે ન્યુમેરેટર અને ડિનોમિનેટર છે એને આપણે a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર વડે ડિવાઈડ કરેલા છે રેડી તો આ મિત્રો આપણે ડિવાઈડ કરી તો શું થશે ફર્સ્ટ ટર્મ કટ થઈ જશે રેડી આમાંથી મિત્રો b સ્ક્વેર કટ થઈ જશે આમાંથી a સ્ક્વેર કટ થઈ જશે તો આપણે ટર્મ કઈ વધશે 1 માઇનસ આમાંથી મિત્રો માઇનસ કોમન લઈ લઈએ આપણે થઈ જશે x સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર અપોન b સ્ક્વેર હવે મિત્રો a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર વડે ડિવાઈડ શું કામ કર્યા કારણ કે આપણી પાસે વેલ્યુ છે x બાય a ઇઝ ઇક્વલ ટુ r cos થીટા એન્ડ y બાય b ઇઝ ઇક્વલ ટુ r sin થીટા તો x બાય a બરાબર મિત્રો આપણે ઇઝીલી r cos થીટા અને y બાય b ઇઝ ઇક્વલ r sin થીટા આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકીએ એટલા માટે આપણે a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર વડે ડિવાઈડ કરેલા છે રેડી
So we can easily convert our Cartesian form in polar coordinate. Similarly, here a square b square cut. Here remain the x square upon a square plus y square upon b square. Ready? Now we can see in this step. મિત્રો ઇઝીલી આને આપણે કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન આર 0 to 1 0 to પાઈ 1 માઇનસ આપણે આગળ ઓલરેડી આગળના એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે વેલ્યુ મેળવેલી છે. રેડી? એક્સ સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર, જેની વેલ્યુ થશે મિત્રો આર સ્ક્વેર. રેડી? હાઉ ટુ એક્સ અપોન એ ઇઝ નથિંગ બટ ધી આર સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર થીટા. રેડી? પ્લસ વાય સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર ઇઝ નથિંગ બટ ધી આર સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર થીટા. તો આમાંથી મિત્રો આર સ્ક્વેર કોમન નીકળી જશે, કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા 1 થઈ જશે. દેટ મીન્સ એક્સ સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર, એનો આન્સર થઈ જશે આર સ્ક્વેર. રેડી? સો હિયર વી રાઇટ ડાયરેક્ટલી વેલ્યુ એક્સ સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર ઇઝ નથિંગ બટ ધી આર સ્ક્વેર. એ જ તમે ડિનોમિનેટરમાં 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર ઇઝ નથિંગ બટ ધી આર સ્ક્વેર. રેડી? નાઉ યુ કેન સી હિયર x by is r cos theta and y by b is equal to r sin theta. Then doing this square both the side, that means r square cos square theta plus r square sin square theta. Take r square outside, cos square theta plus sin square theta is 1. So x square upon a square plus y square upon b square, answer is the r square. So we directly substitute the value into multiply Jacobian. Don't forget to multiply the Jacobian. Ready? અને મિત્રો આપણા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં જેકોબિયન આવશે, જે આપણા જેકોબિયન એલિપ્સ માટે છે br ઇન્ટુ d થીટા dr. હવે મિત્રો આપણા ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ થીટા કરી નાખશું. રેડી? તો આ મિત્રો એક પણ ટર્મ થીટાવાળી છે નહીં, તો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે એનું ઇન્ટિગ્રેશન મળશે 2π. રેડી? મિત્રો એ 1નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ થીટા ઇઝ થીટા n, ઇટ્સ લિમિટ ઇઝ 0 to 2π. સો વી સબસ્ટિટ્યુટ ધ લિમિટ theta replaced by 2π minus 0, answer is the 2π. So 2π is the constant take outside. So we write the next step, ab into 2π is constant take outside. Now integration 0 to 1 into r under root 1 minus r square upon 1 plus r square dr. હવે મિત્રો આપણું જે ફંક્શન છે આખે આખું આર ફોર્મમાં છે. રેડી? સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું છે. હવે મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ બંને ટર્મ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આપેલી છે. મીન્સ આગળના એક્ઝામ્પલની જેમ મિત્રો આપણે વિધેયની બાજુ વિકલન આપણે ઇઝીલી સેટ કરી શકતા નથી, કારણ કે અંશમાં પણ 1 માઇનસ આર સ્ક્વેર આપણને આપેલા છે. બટ વી હેવ નો ધીસ 3 ફોર્મ્યુલાસ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ વી નો સાઇન સ્ક્વેર ટી વી રાઇટ એઝ ધી 1 માઇનસ કોસ 2t upon 2. રેડી? વી ઓલરેડી નો ધીસ ફોર્મ્યુલા. સાઇન સ્ક્વેર ટી વી રાઇટ એઝ ધી 1 માઇનસ કોસ 2t upon 2. કોસ સ્ક્વેર ટી વી રાઇટ એઝ ધી 1 plus cos 2t upon 2. And we know the formula tan square t is equal to tan square t. Ready? Sin square t upon cos square t કરી મિત્રો તો હું થઈ જશે અહીં 2 કટ થઈ જશે, તો ફોર્મ્યુલા બની જશે 1 minus cos 2t upon 1 plus cos 2t. Ready? 1 minus cos 2t upon 1 plus cos 2t. So we know this formula. Sin square t is 1 minus cos 2t upon 2. Cos square t is nothing but the 1 plus cos 2t upon 2, and tan square t is nothing but the 1 minus cos 2t upon 1 plus cos 2t. આમાંથી મિત્રો આપણી પાસે કયું ફોર્મ બને છે? આમાંથી જો ફર્સ્ટ 1 minus cos 2t અંશ બને છે પણ છેદ બનતા નથી. આમાં પણ મિત્રો અંશ કે છેદ એક પણ બનતા નથી, કારણ કે આપણે ન્યુમેટરમાં આપ્યા છે 1 minus r square. પણ આ જે tan square t ની ફોર્મ્યુલા જોઈ શકો છો, એમાં આપણી પાસે ફોર્મ છે 1 minus cos 2t upon 1 plus cos 2t. તો આપણી પાસે મિત્રો આપેલું છે 1 minus r square upon 1 plus r square. જો મિત્રો આપણે આવું ફોર્મ બનાવવું હોય 1 minus cos 2t upon 1 plus cos 2t, તો એના બરાબર આપણે ડાયરેક્ટ લખી શકશું tan square t. તો આ મિત્રો 1 એઝ ઇટ ઇઝ છે. રેડી? માઇનસ એઝ ઇટ ઇઝ. r સ્ક્વેર બરાબર શું રિપ્લેસ કરવા પડે? cos 2t રિપ્લેસ કરવા પડે. દેટ મીન્સ હિયર વી કન્સિડર ધ વેલ્યુ ઓફ r સ્ક્વેર ઇઝ નથિંગ બટ ધી cos 2t. જો મિત્રો આપણે r સ્ક્વેર બરાબર cos 2t લઈ લઈએ તો આપણી ફોર્મ્યુલા થઈ જશે અંડર રૂટ 1 minus cos 2t upon 1 plus cos 2t. રેડી? તો આના બરાબર tan square t લખાશે, તો અંડર રૂટમાં આવશે tan square t, અને સ્ક્વેર રૂટ અને સ્ક્વેર કટ થઈ જશે, ડાયરેક્ટ આન્સર મળી જશે tan t. રેડી? ત્યારબાદ મિત્રો આપણે ઇઝીલી ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકશું, કારણ કે મિત્રો અહીંયા આપણે હજી ડાયરેક્ટલી ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકતા નથી. રેડી? તો એ ફોર્મ્યુલા બનાવવા માટે મિત્રો આપણે વેલ્યુ કન્સિડર કરેલ છે r સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos 2t. રેડી? તો આપણે dr ને પણ ચેન્જ કરવા પડશે. સો r square is equal to cos 2t. Here we are doing derivative both the sides. So 2r dr is equal to minus 2 sin t. Ready? Cos 2t નું થશે મિત્રો minus 2 sin 2t. Ready? Cos 2t નું sin 2t minus અને 2t ના આવશે અગેન minus 2. Ready? Into dt.
તો ડાયરેક્ટ મિત્રો આપણે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકીએ છીએ રેડી। આ 2 આપણી પાસે અવેલેબલ છે રેડી, પછી આર પણ અવેલેબલ છે અને ડીઆર પણ થઈ ગયા, દેટ મીન્સ 2r dr ડાયરેક્ટલી વી સબસ્ટિટ્યુટ ધી માઇનસ અથવા તો ડાયરેક્ટ બંને બાજુથી મિત્રો 2 2 કટ થઈ જશે, તો આર ડીઆર ડાયરેક્ટ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકશું માઇનસ સાઇન 2t રેડી। તો આપણી પાસે ઓલરેડી અવેલેબલ છે આર ઇન્ટુ ડીઆર વી રિપ્લેસ બાય માઇનસ સાઇન 2t ઇન્ટુ ડીટી। હવે મિત્રો લિમિટ પણ ચેન્જ થશે રેડી, કારણ કે આ જે લિમિટ છે આપણી આરના ફોર્મમાં છે, આપણું ફંક્શન ટી ફોર્મમાં કન્વર્ટ થઈ જશે। તો લિમિટ મિત્રો કઈ રીતે ચેન્જ થશે, આપણી લોઅર લિમિટ છે 0 રેડી, r is equal to 0 to r is equal to 1. So when r is equal to 0, so here we have r square is equal to cos tt ready. So 0 square is the 0 is equal to cos 2t. तो 2t बराबर થશે મિત્રો cos inverse 0, so 2t is equal to cos inverse 0 ક્યારે થશે મિત્રો, as we know cos pi by 2 is the 0 ready. तो cos inverse 0 થઈ જશે મિત્રો pi by 2 ready, pi by 2. तो cos inverse 0 ની વેલ્યુ મળશે pi by 2, આપણે મિત્રો t ની વેલ્યુ જોઈએ છે તો 2t બરાબર pi by 2 મળે તો t થઈ જશે pi by 4। તો આ મિત્રો લોઅર લિમિટ આપણને મળશે t is equal to pi by 4 રેડી। કઈ રીતે મળે છે, r is equal to 0 that means 0 square is 0 is equal to cos 2t, so 2t is equal to cos inverse 0 અને cos inverse 0 is pi by 2। તો એ મિત્રો આપણને 2t ની વેલ્યુ મળી છે, 2t બરાબર pi by 2 તો t બરાબર થઈ જશે pi by 4। So when r is equal to 0 our t is equal to pi by 4. Now our r is equal to 1, then 1 square is the 1 is equal to cos 2t ready. So 2t is equal to cos inverse 1, so cos inverse 1 થઈ જશે મિત્રો 0 ready. Why? Because we know cos 0 is equal to 1, so cos inverse 1 is 0, so 2t is equal to 0 that means t is equal to 0. So when our r is equal to 1 at that time t is equal to 0. તો આપણી લિમિટ ચેન્જ થઈ ગઈ છે મિત્રો, r replaced by r is equal to 0 at that time t is equal to pi by 4 and r is equal to 1 at that time t is equal to 0. So now we substitute the limit. તો આ મિત્ર આપણો 2 એ બી એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, અહીંયા આપણે જે 2 એ બી હતા એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, ત્યારબાદ ઇન્ટિગ્રેશન। હવે મિત્રો આપણી લો લિમિટ 0 હતી, તો જ્યારે r બરાબર 0 હતા મિત્રો ત્યારે t થઈ જશે pi by 4, એટલે લો લિમિટમાં આવશે pi by 4 અને અપર લિમિટમાં r બરાબર 1 હતા ત્યારે t મળે છે 0, તો અપર લિમિટ થઈ જશે 0। તો ફોર્મ થશે આપણે લિમિટનું pi by 4 to 0 અંડર રૂટ 1 minus cos 2t upon 1 plus cos 2t. Here r square replaced by cos 2t and dr replaced by minus sin 2t into dt ready, minus sin 2t into dt. મિત્રો આપણે લિમિટ ચેન્જ કરવી હોય રેડી, pi by 4 to 0 છે, એમાં 0 to pi by 4 કરવી તો આપણે નિયમ જાણીએ છીએ રેડી, ઇન્ટિગ્રેશન a to b fx dx is equal to minus integration b to a fx dx રેડી। જો આપણે મિત્રો લિમિટ ચેન્જ કરવી a to b fx dx આગળ આવી જશે માઇનસ અને આપણી લિમિટ થઈ જશે ચેન્જ રેડી। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો મિત્રો ઓલરેડી આગળ માઇનસ છે, તો આપણી લિમિટ ચેન્જ કરવી છે, pi by 4 0 છે એને જગ્યાએ 0 to pi by 4 કરવા છે, તો આ માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન pi by 4 to 0 f of t dt શું થઈ જશે મિત્રો, ઇન્ટિગ્રેશન 0 to pi by 4 f of t dt રેડી। તો આપણી લિમિટ હવે મિત્રો ચેન્જ થઈ જશે, આના બરાબર લખાશે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to pi by 4 f of t dt. સો આ માઇનસ અને આ માઇનસના હિસાબે આપણી જે લિમિટ છે મિત્રો આપણે ચેન્જ કરી શકશું, 0 to મીન્સ pi by 4 to 0। તો એ માઇનસ છે મિત્રો એ ક્યાં આવી જશે, આપણે લિમિટ ચેન્જ કરેલ છે એની અંદર એ ઇન્ક્લુડ થઈ ગયા છે। તો આપણી જે લિમિટ હતી pi by 4 to 0 એ કન્વર્ટ થઈ જશે 0 to pi by 4 રેડી। Now you can write down your formula so you better understand about this. Integration minus a to b fx dx is equal to integration b to a fx dx ready. So note down this formula in your book. તો આપણી પાસે મિત્રો માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન a to b fx dx હોય તેના બરાબર લખી શકીએ છીએ b to a fx dx રેડી। તો આપણી પાસે ઓલરેડી માઇનસ છે અને ઇન્ટિગ્રેશન pi by 4 to 0 આપેલા છે a અને b રેડી, તો એને લખાશે 0 to pi by 4 અને આપણા જે ઇન્ટિગ્રેશન છે પોઝિટિવ થઈ જશે। સો હિયર વી યુઝ ધીસ ફોર્મ્યુલા અને આ મિત્રો શું થઈ જશે આપણા 2 એ b એઝ ઇઝ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to pi by 4 અને અહીંયા થઈ જશે મિત્રો અંડર રૂટ tan square t બટ સ્ક્વેર રૂટ અને સ્ક્વેર કટ થઈ જશે એટલે ડાયરેક્ટ આપણે લખેલા છે tan t રેડી ઇન્ટુ sin 2t dt। હજી પણ મિત્રો ડાયરેક્ટ આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકતા નથી કારણ કે અહીંયા tan t ફંક્શન છે અને અહીં sin 2t ફંક્શન છે રેડી। તો tan t ને મિત્રો લખાશે sin t upon cos 2t
tan t ને આપણે લખેલ છે sin t upon cos 2t અને sin 2t ની ફોર્મ્યુલા આપણે જાણીએ છીએ sin 2t બરાબર લખાશે 2 sin t into cos t। તો અહીંથી મિત્રો આપણા cos t કરતી જશે તો વધશે ખાલી અને આ જે 2 હતા મિત્રો આગળ આવી જશે એટલે થઈ જશે 4πab ઇન્ટિગ્રેશન 0 to π/4 sin t into sin t થઈ જશે sin square t dt। હજી મિત્રો આપણે ડાયરેક્ટ કરી શકતા નથી કારણ કે tan sin square t આપેલા છે તો sin square t ને આપણે હમણાં ફોર્મ્યુલા જોઈએ મિત્રો sin square t લખાશે 1 - cos 2t upon 2। So 4πab integration 0 to π/4 sin square t we write is the 1 - cos 2t upon 2 dt। હવે મિત્રો આપણે ઇઝીલી એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકીએ છીએ। આ જે મિત્રો આ 2 છે રેડી અને આ મિત્રો 4 આપેલા છે તો અહીંયા 2 કરતે એટલે વધશે 2πab। હવે મિત્રો આનું આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ તો અંશમાં છે 1 - cos 2t અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ t કરીએ તો 1 નું થશે t cos t2 નું થશે મિત્રો sin 2t અને ડિનોમિનેટરમાં પાછું 2t નું ડેરિવેટિવ આવશે 2 થશે રેડી। તો આનું ડેરિવેટિવ કઈ થશે આપણી પાસે છે 1 - cos 2t આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરી મિત્રો તો થશે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ t 1 નું થશે t માઇનસ cos 2t નું થશે sin 2t અને ડિનોમિનેટરમાં 2t ના થશે 2 રેડી। સો ધીસ ઇઝ ધ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1 - cos 2t। આ જે 2 છે મિત્રો આગળ 4 છે અહીંયાથી આપણે કટ કર્યા છે એટલે રહેશે 2πab। Integration of 1 is t and integration of cos 2t is the sin 2t upon 2 and its limit is 0 to π/4। Now we just substitute the limit, we get the answer 2πab, here t replaced by π/4, so π/4 minus sin 2t into π/4, sin 2 as it is, t replaced by π/4, ready? t ની જગ્યાએ મિત્રો π/4 મૂકવાના છે તો sin 2 into π/4 ની વેલ્યુ થઈ જશે sin π/2, sin π/2 upon 2 as it is minus લો લિમિટ છે 0 મિત્રો તો અહીં 0 મૂકી તો t પણ 0 થઈ જશે અને sin 0 પણ 0 તો આખી ટર્મ થઈ જશે 0 રેડી। સો when we apply our lower limit 0 our whole term becomes 0। Now we just simplify this 2πab into π/4 sin π/2 is the 1 so 1 upon 2। Now here we take 2 as an LCM and here we take 4 outside so we write as this step 2πab upon 4 in a bracket pi minus 2। હા મિત્રો આપણે 2 LCM લીધા છે રેડી તો આ જે 1/2 છે ને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડશે અને 4 આપણે આઉટસાઇડ લીધા છે સો વી રાઇટ ઇઝ ધીસ સ્ટેપ 2πab/4 into pi minus 2 so final answer is the πab/2 into under root in a bracket pi minus 2 ready। So final answer of this integration is πab/2 in a bracket pi minus 2। તો મિત્રો આ એક્ઝામ્પલમાં કયો પોઈન્ટ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે રેડી અહીંથી મિત્રો આપણે જે ઇન્ટિગ્રેશન છે એ ઇન્ટિગ્રેશન કરવા માટે આપણે r² બરાબર cos 2t ની વેલ્યુ આપણે કન્સિડર કરેલી છે સો કીપ ઇન માઇન્ડ ધીસ થિંગ્સ ઇન ધીસ એક્ઝામ્પલ। તો આ એક્ઝામ્પલની અંદર મિત્રો આ થિંગ્સ તમારી એક ધ્યાન રાખવાનું રહેશે r² બરાબર cos 2t લેવાના થશે ત્યારબાદ તમે ઇઝીલી વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરતા જશો એટલે આપણો એક્ઝામ્પલ સોલ્વ થતો જશે રેડી। And here we apply the formula sin square t is nothing but the 1 - cos 2t upon 2 and we just do the simple integration ready। But as compare મિત્રો આપણે જો આને કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં કેલ્ક્યુલેટ કરવા ગયા હોત તો આથી પણ લોંગ અને લેન્થી બની જાય બટ એઝ કમ્પેર ટુ કાર્ટેશિયન ફોર્મ આની અંદર મિત્રો આપણે પોલાર કોડની મદદથી આપણે ઇઝીલી એને સોલ્વ કરી શકીએ છીએ રેડી। સો ધીસ ઇઝ ધ all about the ellipse so whenever our region bounded by the ellipse in this way we can calculate this type examples ready। now we discuss whenever region bounded by the sphere તો અત્યાર સુધી મિત્રો આપણે એવો એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે જેમાં આપણો રિજિયન 2 ડાયમેન્શનલી બાઉન્ડેડ હતો રેડી ફર્સ્ટ એમાં જોયું સર્કલ વડે બાઉન્ડેડ હતો ત્યારબાદ આપણે ઇલિપ્સ વડે જોયું પણ આ જે બંને શેપ છે મિત્રો એ કેવા છે 2 ડાયમેન્શનલી છે બટ હવે મિત્રો જ્યારે આપણો રિજિયન 3 ડાયમેન્શનલી સ્ફિયર વડે બાઉન્ડેડ હોય રેડી ત્યારે આપણે કાર્ટેશિયન ફોર્મમાંથી પોલાર કોઓર્ડિનેટમાં કઈ રીતે કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ સો અવર નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ વેન અવર રિજિયન બાઉન્ડેડ બાય ધી સ્ફિયર તો મિત્રો સ્ફિયર છે 3 ડાયમેન્શનલી ઓબ્જેક્ટ છે રેડી તો આ મિત્રો આપણે જે ઇન્ટિગ્રેશન છે કેવું હશે ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન હશે કયા ફોર્મમાં હશે XYZ ફોર્મમાં રેડી તો જ્યારે આપણું ઇન્ટિગ્રેશન 3 વેરિયેબલ XYZ ફોર્મમાં આપેલું હોય રેડી ત્યારે એને કાર્ટેશિયનમાંથી પોલાર કોઓર્ડિનેટમાં કઈ રીતે આપણે કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ જ્યારે આપણો રિજિયન સ્ફિયર વડે બાઉન્ડેડ હોય ત્યારે રેડી તો અગેન મિત્રો આપણી સેમ પ્રોસેસ એપ્લાય કરીશું પણ આ મિત્રો આપણા બે કોઓર્ડિનેટ રહેશે ને x અને y હવે આપણા કોઓર્ડિનેટ થઈ જશે x y and z તો જે રીતે મિત્રો આપણે સર્કલમાં આપણા x કોઓર્ડિનેટ છે r cos θ y બરાબર r sin θ છે રેડી ઇલિપ્સમાં આપણા કોઓર્ડિનેટ છે x by a = r cos θ and y by b = r sin θ બટ સ્ફિયરમાં મિત્રો આપણી પાસે
ત્રણ વેરિયેબલ થઈ જશે એક્સ વાય ઝેડ, એન્ડ એઝ વી નો એક્સ ઇઝ નથિંગ બટ ધી આર કોસ થીટા સાઇન ફાઈ. તો જે રીતે મિત્રો આપણા એક્સ વાય ઝેડ કોઓર્ડિનેટ એક્સ વાય ઝેડ પ્લેનની અંદર છે એ પોલાર ફોર્મમાં થઈ જશે મિત્રો આર થીટા એન ફાઈ ફોર્મમાં. રેડી, ધીસ ઇઝ ધ આર થીટા ફાઈ પ્લેન. તો આપણા જે એક્સ વાય ઝેડ કોઓર્ડિનેટ કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં છે મિત્રો એ પોલાર ફોર્મમાં થઈ જશે આર થીટા અને ફાઈ ફોર્મમાં. રેડી, તો આ મિત્રો આપણું જે ફંક્શન હશે હવે ત્રણ વેરિયેબલમાં હશે આર થીટા અને ફાઈ ફોર્મમાં. Now what is the value of x, y, z in polar form? x is equal to consider the r cos theta sin phi. તો મિત્રો ખાસ વેલ્યુ યાદ રાખજો, આમાં કન્ફ્યુઝ ન થઈ જતા. x is equal to r cos theta sin phi. x is equal to r cos theta sin phi. y is equal to r sin theta sin phi. And z is equal to r cos phi. So keep in your mind these three values. Ready? X is equal to r cos theta sin phi, y is equal to r sin theta sin phi, and z is equal to r cos phi. તો આ થશે મિત્રો આપણો રિલેશન કાર્ટેશિયન અને પોલાર કોઓર્ડિનેટ વચ્ચેનો. રેડી, જે રીતે આપણે સર્કલમાં x બરાબર r cos theta અને y બરાબર r sin theta કન્સિડર કરી છે મિત્રો, એ જ રીતે સ્ફિયરમાં આપણા ત્રણેય વેરિયેબલ થઈ જશે r cos theta sin phi, y is equal to r sin theta sin phi, and z is equal to r cos phi. મિત્રો આર આપણી રેડિયસ છે. રેડી, એ કેના ઉપર ડિપેન્ડ હશે? ઇક્વેશન ઓફ ધ સ્ફિયર મીન્સ રેડિયસ ઓફ ધ સ્ફિયર. સપોઝ ઇક્વેશન ઓફ ધ સ્ફિયર ઇઝ x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ z સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સ્ક્વેર. એઝ વી નો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન ઓફ ધ સ્ફિયર whose center is the 0 0 0 and radius is the a. So now we see equation of the sphere x square plus y square plus z square is equal to a square, and relation between x y z and r theta phi is the x is equal to r cos theta sin phi, y is equal to r sin theta sin phi, and z is equal to r cos phi. મિત્રો આર આપણી રેડિયસ છે અને થીટા અને ફાઈ આપણા એંગલ છે. રેડી, તો એ પણ ફિક્સ રહેશે સ્ફિયરની અંદર. જેમાં આપણી રેડિયસ થશે મિત્રો 0 લેસ ધેન ઇક્વલ r લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ a, એંગલ થીટા થશે 0 to 2 pi એઝ વી નો, એન્ડ એંગલ ફાઈ બીકમ ધી 0 to pi. રેડી, because we know the shape of the sphere. When we draw the sphere, at that time we draw in this form. તો આ રીતે મિત્રો આપણો જે સ્ફિયરનો 3 ડાયમેન્શનલી શેપ છે મિત્રો એ બને છે, જેમાં આપણી મિત્રો આર રેડિયસ રહેશે, એંગલ આપણા થીટા રહેશે, જે કાઉન્ટ થશે 0 to 2 pi. રેડી, અને આપણા ફાઈ છે મિત્રો એ કાઉન્ટ થશે 0 to pi સુધી. રેડી, સો ધીસ ઇઝ ધ લિમિટ ઓફ આર થીટા એન્ડ ફાઈ. Now here we do the triple integral. So here printing mistake, write down the another or add one integration. Triple integration r fxy z dx dy dz means આ મિત્રો આપણું જે ફંક્શન હશે 3 ડાયમેન્શનલ હશે f of xy z ફોર્મમાં. રેડી, is equal to triple integration. Here also add the one integration. Triple integration r dash function of x replaced by r cos theta sin phi, y replaced by r sin theta sin phi, and z replaced by r cos phi. તો જે આપણું ફંક્શન મિત્રો xy z ફોર્મમાં છે. રેડી, એમાં આપણે x રિપ્લેસ કરશું r cos theta sin phi, y રિપ્લેસ કરશું r sin theta sin phi, and z રિપ્લેસ કરશું r cos phi ઇન્ટુ અગેન જેકોબિયન. હવે મિત્રો આપણું ફંક્શન થઈ જશે phi theta and r ફોર્મમાં, that means d phi d theta and dr. So first here we doing integration of function with respect to phi, next we doing with respect to theta, and last we doing with respect to radius r. રેડી, અગેન મિત્રો આપણે સ્ફિયર માટે જેકોબિયન ઓબ્ટેન કરવાનો થશે. રેડી, then how to write the Jacobian for sphere? તો આ મિત્રો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણી જે ફોર્મ્યુલા બનશે એ કઈ રીતે બનશે જેકોબિયનની ફોર્મ્યુલા એ જોઈએ. જેકોબિયન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ ઓફ એક્સ વાય ઝેડ, આપણું ફંક્શન છે 3 વેરિયેબલનું એક્સ વાય ઝેડ. હવે આ વેરિયેબલ આપણા થઈ જશે આર થીટા અને ફાઈ. રેડી, તો જે રીતે મિત્રો આપણે એક્સ વાય માટે જેકોબિયનની ફોર્મ્યુલા ડિફાઇન કરેલ છે 2 વેરિયેબલ માટે, એ જ રીતે અહીં 3 વેરિયેબલ માટે આપણી જે ફોર્મ્યુલા છે જેકોબિયનની ડિફાઇન થશે ડેલ એક્સ અપોન ડેલ આર, ડેલ એક્સ અપોન ડેલ થીટા, એન્ડ ડેલ એક્સ અપોન ડેલ ફાઈ. રેડી, આ મિત્રો આપણું જે ફોર્મ છે 3x3 ડિટર્મિનન્ટ બનશે. ત્યારબાદ ડેલ વાય અપોન ડેલ આર, ડેલ વાય અપોન ડેલ થીટા, એન્ડ ડેલ વાય અપોન ડેલ ઝેડ, ડેલ ફાઈ. રેડી, એન્ડ લાસ્ટ વન ડેલ ઝેડ અપોન ડેલ આર, ડેલ ઝેડ અપોન ડેલ થીટા, એન્ડ ડેલ ઝેડ અપોન ડેલ ફાઈ. નાઉ સબસ્ટિટ્યુટ ઓલ ધ વેલ્યુઝ. We have already x, y and z coordinate. Ready? We have a function x,
y and z. So here we substitute all the value. આ મિત્રો આપણું જે ફંક્શન છે x એનું પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન રિસ્પેક્ટ ટુ આપણે r કરી. રેડી? સો વી રાઇટ del x upon del r. તો del x upon del r કરી મિત્રો તો r નું થઈ જશે 1, તો વેલ્યુ મળશે cos theta into sin phi. So first we substitute the value of del x upon del r is cos theta into sin phi. Now we doing respect to theta. So del x upon del theta. રેડી? તો with respect to theta કરશું મિત્રો ત્યારે r અને આપણા sin phi કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે, એજ જ રહેશે, અને cos theta નું થશે માઇનસ sin theta. સો માઇનસ r cos theta નું થઈ જશે મિત્રો sin theta into sin phi as it is. And now we doing del x upon del phi. તો r અને cos theta કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે, sin phi નું થશે cos phi. So we write as the r into cos theta cos phi. તો આ રીતે મિત્રો આપણે ફંક્શન આપણા જે વેરિયેબલ y અને z છે એનું આપણે પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન કરીને આપણી જે દરેક વેલ્યુ છે આપણે ઓબ્ટેન કરેલ છે અને એને સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ આપણે આમાં. સો નાઉ યુ કેન સી હિયર. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ del x upon del r, del x upon del theta and del x upon del phi. રેડી? આ જે વેલ્યુ છે મિત્રો del y upon del r ની છે, del y upon del theta and del y upon del phi. હવે મિત્રો આપણું જે z છે એ r cos phi છે. રેડી? તો એનું રિસ્પેક્ટ ટુ r કરી મિત્રો આપણે del z upon del r. રેડી? તો એ થઈ છે cos phi જસ્ટ. સો નાઉ યુ કેન સી cos phi. રિસ્પેક્ટ ટુ મિત્રો થીટા કરી તો થીટા વાળી એક પણ ટર્મ છે અને r અને cos phi આપણા કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થઈ જશે, તો એનું થઈ જશે 0. અને ત્યારબાદ રિસ્પેક્ટ ટુ phi કરી મિત્રો તો cos phi નું થશે માઇનસ sin phi. દેટ મીન્સ માઇનસ r sin phi. મિત્રો આપણું અહીં 3x3 ડિટર્મિનન્ટ છે, તમે ફર્સ્ટ રોથી પણ સોલ્વ કરી શકો છો અને લાસ્ટ રોથી પણ સોલ્વ કરી શકો છો, પણ બેટર એ રહેશે મિત્રો કે આપણે જો લાસ્ટ રોથી સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ તો આપણી એક ટર્મ આખી 0 થઈ જશે. રેડી? તો અહીં સિમ્પ્લિફિકેશન મિત્રો આપણે લાસ્ટ રોથી આપેલું છે, તો લાસ્ટ રોથી સિમ્પ્લિફિકેશન કઈ રીતે આપશું? cos phi as it is, cos phi as is. રેડી? તો આ જે ફર્સ્ટ રો છે મિત્રો એ અને ફર્સ્ટ કોલમ અને થર્ડ રો આપણી ક્લોઝ થઈ જશે. આ જે બે ટર્મ છે મિત્રો એનું ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન થશે. દેટ મીન્સ મલ્ટીપ્લાય ધીસ ટર્મ માઇનસ r સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર થીટા sin phi cos phi. આ બે ટર્મનું મલ્ટીપ્લાય કરી તો શું થશે? માઇનસ r સ્ક્વેર sin થીટા દેટ મીન્સ sin સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ sin phi ઇન્ટુ cos phi. વચ્ચે ફોર્મ્યુલાના માઇનસ આવશે મિત્રો. સો માઇનસ આ બે ટર્મનું ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન. સો માઇનસ r સ્ક્વેર cos theta into cos theta cos square theta into sin phi into cos phi. રેડી? તો આ ફર્સ્ટ ટર્મનું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે મિત્રો. ત્યારબાદ આપણી મિડલ ટર્મ 0 છે તો આખી ટર્મ થઈ જશે 0 પ્લસ માઇનસ પ્લસ. રેડી? સેકન્ડમાં માઇનસ 0 આવી જશે અને લાસ્ટ ટર્મ છે મિત્રો આપણી માઇનસ r sin phi. સો માઇનસ r sin phi એઝ ઇટ ઇઝ. તો એમાં થર્ડ કોલમ અને લાસ્ટ રો આપણી ક્લોઝ થશે. આ બે ટર્મનું ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન થશે. તો ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન થશે r ઇન્ટુ cos theta દેટ મીન્સ r ઇન્ટુ cos સ્ક્વેર થીટા sin phi sin સ્ક્વેર phi. હવે આ ટર્મ ઓલરેડી માઇનસ છે અને ફોર્મ્યુલા વચ્ચે મિત્રો માઇનસ આવશે તો માઇનસ થઈ જશે પ્લસ. રેડી? સો પ્લસ r ઇન્ટુ sin સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ sin સ્ક્વેર phi. રેડી? નાવ યુ કેન ઇઝીલી સોલ્વ યોર સેલ્ફ, નથિંગ એનીથિંગ ન્યૂ. નાવ યુ જસ્ટ સિમ્પ્લિફાય હિયર. તો મિત્રો આ જે ટર્મ છે આપણે ફર્સ્ટમાં આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી. રેડી? તો આ cos phi એઝ ઇટ ઇઝ, cos phi એઝ ઇટ ઇઝ. આ બે ટર્મમાંથી મિત્રો કઈ ટર્મ કોમન નીકળી શકે છે એ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી તો માઇનસ r સ્ક્વેર કોમન નીકળી શકે છે, તો માઇનસ r સ્ક્વેરને આપણે કોમન લીધા છે. ત્યારબાદ મિત્રો કોમન નીકળશે sin phi cos phi એ બે ટર્મ કોમન નીકળી જશે મિત્રો, તો એને આપણે પણ કોમન લીધા છે. આ જે ટર્મ છે મિત્રો એમાંથી બે ટર્મ કોમન લીધી આપણે માઇનસ r સ્ક્વેર sin phi cos phi. રેડી? તો બ્રેકેટમાં વધશે sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા. સો વી રાઇટ એઝ ઇન બ્રેકેટ sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા. રેડી? આ ટર્મમાંથી મિત્રો માઇનસ r સ્ક્વેર કોમન નીકળશે sin સ્ક્વેર phi. રેડી? આ બે ટર્મ છે મિત્રો આ ટર્મ્સમાંથી કોમન નીકળશે sin સ્ક્વેર phi. સો હિયર વી ટેક જસ્ટ sin સ્ક્વેર phi કોમન એન્ડ વી કેન ઓલ્સો ટેક કોમન r. રેડી? તો આગળ વળી મિત્રો r હતા અને આમાંથી r કોમન નીકળશે થઈ જશે માઇનસ r સ્ક્વેર sin phi એઝ ઇટ ઇઝ અને આમાંથી આપણે sin સ્ક્વેર phi ને કોમન લીધા છે. રેડી? સો માઇનસ r સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર phi ઇન્ટુ cos સ્ક્વેર થીટા પ્લસ sin સ્ક્વેર થીટા. તો આ જે વેલ્યુ છે મિત્રો 1 થશે, આની વેલ્યુ પણ મિત્રો થઈ જશે 1. રેડી? સો નાવ જસ્ટ રિમેનિંગ ટર્મ ઇઝ ધીસ ટર્મ. આ જે ટર્મ વધે છે મિત્રો હવે નાવ યુ કેન સી હિયર માઇનસ r સ્ક્વેર sin phi cos phi into cos square phi. રેડી? સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટર્મ માઇનસ r સ્ક્વેર sin phi into cos square phi માઇનસ sin phi into sin square phi. તો એ થઈ જશે મિત્રો sin cube phi ઓર કેન ઓલ્સો રાઇટ એઝ ઇટ ઇઝ. પણ આ જે ટર્મ છે મિત્રો એમાંથી હવે કોમન નીકળી જશે માઇનસ r સ્ક્વેર sin phi ને કોમન લીધા છે આપણે. રેડી?
માઇનસ આર સ્ક્વેર સાઇન ફાઈને કોમન લઈ લઈએ તો બ્રેકેટમાં વધશે કોસ સ્ક્વેર ફાઈ પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર ફાઈ. Now we take minus r square sin phi common in these two terms. So in bracket remain cos square phi plus sin square phi. જેની વેલ્યુ થઈ જશે મિત્રો 1. સો ફાઇનલી આપણને મિત્રો જેકોબિયન મળે છે માઇનસ આર સ્ક્વેર સાઇન ફાઈ, બટ નેગેટિવ મળે છે. આપણે જેકોબિયન મોડ લઈ છે તો થઈ જશે માઇનસ મોડ્યુલસ ઓફ માઇનસ આર સ્ક્વેર સાઇન ફાઈ. જે આન્સર થઈ જશે મિત્રો પોઝિટિવ. રેડી. સો મોડ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર સ્ક્વેર સાઇન ફાઈ. દેટ મીન્સ જેકોબિયન ફોર સ્ફિયર ઇઝ ધી આર સ્ક્વેર સાઇન ફાઈ. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ જેકોબિયન ફોર સ્ફિયર. સ્ફિયર માટે મિત્રો આપણને જેકોબિયન મળે છે આર સ્ક્વેર સાઇન ફાઈ. સર્કલ માટે આપણને મળશે આર, ઇલિપ્સ માટે મળશે ABR અને સ્ફિયર માટે આપણને જેકોબિયન મળે છે આર સ્ક્વેર સાઇન ફાઈ. Now we discuss these related examples. Find the volume of sphere having radius a. મિત્રો આપણને ક્વેશ્ચનમાં એમ કીધું છે ફાઇન્ડ ધ વોલ્યુમ ઓફ ધ સ્ફિયર હેવિંગ ધ રેડિયસ એ. આપણે ઓલરેડી જાણીએ છીએ સ્ફિયરનું વોલ્યુમ શું થશે મિત્રો 4/3 પાઈ આર ક્યુબ. રેડી. જો રેડિયસ આપણા સ્ફિયરની આર હોય મિત્રો તો સ્ફિયરનું વોલ્યુમ થશે 4/3 પાઈ આર ક્યુબ. તો આપણે જાણીએ છીએ પણ મેળવવાનું છે તો આપણે મિત્રો ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશનની મદદથી આપણે અહીં જે સ્ફિયરનું વોલ્યુમ છે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. સો હિયર વી યુઝ અવર પોલાર કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમ ટુ ફાઇન્ડ ધ વોલ્યુમ ઓફ ધી સ્ફિયર. રેડી. સો ઇક્વેશન ઓફ ધ સ્ફિયર હેવિંગ રેડિયસ એ. રેડી. આપણને મિત્રો રેડિયસ એ આપેલી છે. આ ઇક્વેશન થશે સ્ફિયરનું x સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર પ્લસ z સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સ્ક્વેર. નાવ વી રાઇટ ધ રિલેશન x ઇઝ ઇક્વલ ટુ r cos θ sin phi, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ r sin θ sin phi and z ઇઝ ઇક્વલ ટુ r cos phi. Our r is nothing but the 0 to a, theta is 0 to 2 pi and phi is 0 to pi. Ready? In Jacobian we have already obtained. Just Jacobian for sphere is the r square sin phi. Now triple integration v dx dy dz. મિત્રો આપણને ડાયરેક્ટ વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે. રેડી. ધેટ મીન્સ આપણું એ ફંક્શન છે f of x y z એ થશે 1. રેડી. સો ડાયરેક્ટલી વી રાઇટ ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન v dx dy dz ઇઝ ઇક્વલ ટુ first we write the limit of r 0 to a. After that we write the limit of theta 0 to 2 pi and we write the limit of phi 0 to pi in our Jacobian. ફંક્શન મિત્રો આપણું ઓલરેડી 1 છે. રેડી. તો એમાં એક પણ ટર્મ x y અને z વાળી આવવાની છે નહીં. જે રીતે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ ડબલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં ફંક્શન fxy dx dy gives the area when f of xy is equal to 1. મિત્રો આપણે ડબલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છીએ. જ્યારે આપણું ફંક્શન fxy 1 હોય ધેટ મીન્સ આપણું ફંક્શન કેવું થઈ જશે ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન ખાલી dx dy આપેલું હોય ત્યારે શું બતાવે મિત્રો આપણે રિજિયન બતાવે છે. કેના વડે બાઉન્ડેડ? જે કંઈ આપણને રિજિયન આપેલું હોય મિત્રો જેના વડે બાઉન્ડેડ હોય એનો એરિયા ડાયરેક્ટ આપણને કેલ્ક્યુલેટ કરીને આપે છે. તો જ્યારે આપણું ફંક્શન fxy 1 હોય મિત્રો ત્યારે આપણને જે આન્સર મળે છે કોણ મળે છે? એરિયા મળે છે. ને કેનો એરિયા મળે છે? જે આપણા રિજિયન વડે બાઉન્ડેડ હોય ને એનો એરિયા મળે છે. સપોઝ આપણો રિજિયન આ રીતે મિત્રો બાઉન્ડેડ થાય છે. રેડી. તો અહીં જે મિત્રો આપણને આન્સર મળશે આ જે ટ્રાયેંગલ વડે એરિયા બાઉન્ડ થાય છે મિત્રો એનો એરિયા બાઉન્ડેડ હશે. મીન્સ એનો એરિયા બતાવે છે. ધેટ મીન્સ જેના વડે રિજિયન બાઉન્ડેડ હોય મિત્રો એનો એરિયા બતાવે. તો એ જ રીતે મિત્રો અહીં આપણે ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન આપેલું છે. ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન v dx dy dz. રેડી. તો અહીં મિત્રો આપણને જે કાંઈ આન્સર મળશે એ વોલ્યુમ બતાવશે. પણ કેનું વોલ્યુમ બતાવશે? જેના વડે રિજિયન બાઉન્ડેડ થયો હશે એનું. તો આપણો રિજિયન આ કેના વડે બાઉન્ડ થાય છે? સ્ફિયર વડે બાઉન્ડેડ થાય છે. રેડી. તો આપણને જે આન્સર મળશે મિત્રો એ કોણ હશે? વોલ્યુમ હશે. અને કેનું વોલ્યુમ હશે? સ્ફિયરનું વોલ્યુમ હશે. ધેટ્સ વાય વી રાઇટ ધ ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન v dx dy dz ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 to integration 0 to a integration 0 to pi integration 0 to pi and our Jacobian is r square sin phi d phi d theta dr. રેડી. તો આ મિત્રો આપણું ફંક્શન 1 છે. તો જ્યારે ફંક્શન ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન અંદર 1 હોય મિત્રો ત્યારે હંમેશા વોલ્યુમ બતાવે છે. અને વોલ્યુમ કેનું હશે? જેના વડે આપણો રિજિયન બાઉન્ડેડ થયું હશે એનું વોલ્યુમ આપણને મળે છે. રેડી. તો અહીંયા આપણું જે વોલ્યુમ મળશે મિત્રો એ કેનું વોલ્યુમ મળશે? આપણા સ્ફિયરનું વોલ્યુમ મળશે. કારણ કે આપણો જે રેડિયસ આપણે જે રિજિયન બાઉન્ડેડ થાય છે કેના વડે બાઉન્ડેડ છે? સ્ફિયર વડે બાઉન્ડેડ છે. તો આ મિત્રો આપણું જે ફંક્શન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ ફાઈ કરીશું. રેડી. તો એટ ધેટ ટાઈમ આર સ્ક્વેર કાઉન્ટ એઝ ધી કોન્સ્ટન્ટ. તો સાઇન ફાઈનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે મિત્રો માઇનસ કોસ પાઈ અને લિમિટ ઇઝ 0 ટુ પાઈ. સો ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ એ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ પાઈ આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ સાઇન ફાઈનું ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ કોસ પાઈ લિમિટ ઇઝ 0 ટુ પાઈ. નાવ વી એપ્લાય ધ લિમિટ. So minus cos pi minus minus plus cos 0. Ready. And d theta dr.
तो cos पाई मित्रों -1 થશે અને આગળ ઓડી -1 માઇનસ થઈ જશે -+1 અને cos 0 is 1. So 1 + 1 2 ટેક આઉટસાઇડ. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે રિસ્પેક્ટ ટુ થીટા કરીશું તો થીટાનું એક પણ ટર્મ આપણું જે ફંક્શન છે થીટાવાળી છે નહીં રેડી. તો 1 નું થશે ઇન્ટિગ્રેશન થીટા and its limit is 0 to 2 pi. So we just get the answer 2 pi, we take outside. So 2 into integration 0 to r square 2 pi dr. 2 pi is the constant, take outside. So 4 pi into integration of r square is the r cube by 3 and its limit is 0 to a. Now we substitute the limit a. So a cube upon 3 minus 0, that means 4 pi a cube upon 3. તો આ જાણી છે આપણે જે રીતે આપણું મિત્રો વોલ્યુમ છે 4/3 પાઈ આર ક્યુબ વેન રેડિયસ ઇઝ ધીઆર. આમાં આપણી રેડિયસ એ છે તો આપણે મળે છે 4/3 પાઈ એ ક્યુબ. સો ધીસ ઇઝ ધ વોલ્યુમ ઓફ ધી સ્પિયર 4/3 પાઈ એ ક્યુબ. તો આ રીતે મિત્રો આપણું જે સ્પિયર છે એનું વોલ્યુમ આપણે ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશનની મદદથી ઇઝીલી આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. એન્ડ એઝ વી ઓલરેડી નો ફોર્મ્યુલા, let us recall one more time. See, here we apply triple integration formula to find the volume of this sphere in our region bounded by this sphere. Ready? So we write as the triple integration v dx dy dz is equal to integration 0 to a, integration 0 to pi and integration 0 to pi. Just we write the Jacobian into d phi, d theta and dr. So Jacobian is the r square sin phi. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ ફાઈ કરેલ છે જે થશે -cos પાઈ. એની લિમિટ એપ્લાય કરેલ છે તો cos પાઈ -1 થશે અને આગળ ઓલરેડી માઇનસ છે તો +1 થઈ જશે. અને ફોર્મ્યુલા વચ્ચે માઇનસ આવશે પણ આપણી ટર્મ ઓલરેડી મિત્રો નેગેટિવ છે તો -+ થઈ જશે અને ત્યારબાદ cos 0 1 થશે. રેડી. સો 1 + 1 2 ટેક આઉટસાઇડ એન્ડ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1 રિસ્પેક્ટ ટુ થીટા ઇઝ થીટા એન્ડ આન્સર ઇઝ ધી 2 pi. So 2 into 2 pi answer become the 4 pi and integration of r square is r cube by 3 and we apply the limit, then we get the answer 4 pi a cube upon 3 and which is the volume of this sphere as we know. So this is the volume of this sphere. So now today we stop here. In next lecture we will discuss a relation between the Cartesian coordinate and polar coordinate in cylinder. Ready? I hope you understood how to find the Jacobian in ellipse and sphere and how to convert the Cartesian to polar coordinate in ellipse to sphere. Ready? Ellipse and sphere. Thank you. Have a good all of you.